हिंदू लड़कियों को बेदार करने के मकसद से लव जहाद नामी किताब की 1 लाख कॉपियाँ छपवा कर तकसीम की जा रही हैं। श्री राम सेना के बानी प्रमोद मुतालिक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इस्लाम में आबादी बढ़ाने की हिकमत अमली के तहत लव जहाद एक मुनज़्ज़म तरीके से अपनाया जा रहा है। यह हकीकी मोहब्बत नहीं बल्कि धोखा है। बाज़ लोग हिंदू नाम अपना कर मोहब्बत का जाल बिछाते हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी माँओं और देवियों की हिफाजत करें। उन्होंने कहा कि 2009 में लव जहाद का कोई जिक्र नहीं था, मगर जब इस पर बात की गई तो हमें बदनाम करने की कोशिश की गई। इस वक्त ये मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है और केरला में 5 अफराद को इस ज़मन में सज़ा भी सुनाई जा चुकी है। 3 रियासतों में लव जहाद के खिलाफ क़वानीन बनाए जा चुके हैं और अब इस हवाले से अवाम में शऊर बेदार हो चुका है। मुतालिक ने मजीद कहा कि इनकी तंजीम ने लव जहाद के खिलाफ एक हेल्पलाइन शुरू की थी जिस पर हज़ारों कॉल्स मौसूल हुई हैं। उन्होंने दावा किया है कि इनकी टीम ने अब तक 70% मामला को कामयाबी से हल करने में कामयाबी हासिल की है। गुज़िश्ता 2 सालों में लड़कियों के खिलाफ 13,13,000 मुज़ालिम दर्ज किए गए हैं, जिनमें से कई वाक़यात लव जहाद से जुड़े हुए हैं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुअस्सिर इक़दाम नहीं कर रही है। उन्होंने हम्पी में एक इसराइली खातून के साथ होने वाली ज़्यादती के वाक़ये और नेहा हिरेमठ के क़त्ल का हवाला देते हुए कहा कि वज़ीर आला ने 3 माह में इंसाफ देने का वादा किया था, मगर 10 माह गुजरने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। मुतालिक ने मुस्लिम वोटरों के लिए सियासी जमातों पर खुशामद करने का इल्ज़ाम लगाया और कहा कि पुलिस स्टेशन पर हमला करने वालों के खिलाफ मुकदमात वापस लिए जा रहे हैं, जो कि तगलक़ी दरबार की अक्कासी करता है। उन्होंने कहा कि हिंदू माशरे को इसके खिलाफ बेदार होना होगा। इनका मजीद कहना था कि 100 मकामात पर त्रिशूल दीक्षा का इनकाद किया जा रहा है ताकि ख़वातीन खुद एतमादी के साथ कॉलेज और मार्केट जा सकें। त्रिशूल की तकसीम को ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ का इक़दाम करार देते हुए उन्होंने कहा कि इनका मकसद हिंदू ख़वातीन की हिफाजत है। उन्होंने सवाल उठाया कि उन्हें शिवमोगा में क्यों रोका जा रहा है जबकि दीगर 5 मकामात पर इनकी किताब की रोनुमाई हो चुकी है। उन्होंने शिवमोगा के डिप्टी कमिश्नर और एसपी को मुखातिब करते हुए कहा कि क्या आपके घरों में बेटियां नहीं हैं? आप औरंगज़ेब के पोस्टर लगाने की इजाज़त देते हैं मगर हिंदुओं के तहफ़्फ़ुज़ की कोशिश को रोक रहे हैं। उन्होंने बीजेपी हुकूमत को भी तनक़ीद का निशाना बनाया और कहा कि इनके दौर में भी हिंदू लड़कियों पर मुज़ालिम हुए, जिनकी उन्होंने हमेशा मज़म्मत की है। मुतालिक ने कहा कि रियासत में दोहरे क़वानीन नाफिज़ हैं और बाअसर सियासतदानों को बचाने की कोशिशें की जा रही हैं। उन्होंने हिंदू समाज से अपील की कि वो बेदार हों और अपनी बेटियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम उठाएँ। ब्यूरो रिपोर्ट इन्क़िलाब न्यूज़ शिवमोगा। ಲವ್ ಜಿಹಾದ್ ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದು 5ನೇ ಜಿಲ್ಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕಳೆದ ಒಂದು ವಾರದ ಹಿಂದೆನೇ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಇಲ್ಲಿಯ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಯಾವ ರೀತಿ ನಿರ್ಲಜ್ಜತನದಿಂದ ನಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಒಂದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೊಳಗೆ, ಸಂವಿಧಾನದೊಳಗೆ, ಕಾನೂನಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇದೇ ರಾಜ್ಯದ ಒಬ್ಬ ದೇಶಭಕ್ತ ಈ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬರಲಾರ್ದಂಗೆ, ಈ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಬರಲಾರ್ದಂಗೆ 2ನೇ ಸಲ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಈ ಒಂದು ಲವ್ ಜಿಹಾದಿನ ಪುಸ್ತಕದ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರದಲ್ಲಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿದ್ವಿ. 27ನೇ ತಾರೀಕು ರಾತ್ರಿ ಸುಮಾರು 10ವರೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ನಡ್ಕೊಂಡಂಥ ರೀತಿ ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಪ್ರಮೋದ್ ಮುತಾಲಿಕರು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಲವ್ ಜಿಹಾದ್ ಪುಸ್ತಕದ ಅನಾವರಣ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಥವಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ 70 ವರ್ಷದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಕಾರ್ನಲ್ಲೇ ಕೂರಿಸಿ ಊಟನೂ ಕೂಡ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ದಲೇ ಎಲ್ಲ ಹಿಂದೂ ಬಾಂಧವರ ಒಂದು ಧಿಕ್ಕಾರ ಈ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೂಡ ಕೇಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. 2 ದಿನದಲ್ಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟಿನ ಮೂಲಕ ಸ್ಟೇ ಬಂತು ಮತ್ತು ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸೋಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಒಂದು ಆದೇಶ ಬಂದಿದ್ದು ಕೂಡ 2 ದಿನದಲ್ಲಿ. ಈ ಪುಸ್ತಕ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ದುಡುಕ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಹಿಂದೂ ಹುಡುಗಿಯರು,
ಅವರಿಗೊಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ, ಅವರಿಗೊಂದು ಧೈರ್ಯ, ಪಾಲಕರಿಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ಸಮಾಜ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ಸಂಘಟನೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ಸೊ ಇದರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ ಒಂದು ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದನೇ ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು 1,00,000 ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಮುದ್ರಣ ಮಾಡಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಡೆಗೆ ನಾವು ಪ್ರಚಾರ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಉದ್ದೇಶ ಈ ಏನೋ ಒಂದು ಲವ್ ಜಿಹಾದ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಭಾಗ, ಇದೊಂದು ಪಾರ್ಟ್. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ರೀತಿಯ ಅವರು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ದೇಶವನ್ನು, ಜಗತ್ತನ್ನು ಇಸ್ಲಾಮೀಕರಣಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೇನು ಅವ್ರ ಗುರಿ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಲವ್ ಜಿಹಾದ್ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್, ಇದು ಒಂದು ಭಾಗ, ಇದು ಒಂದು ವಿಭಾಗ. ಇದು ಇದರ ಮೂಲಕ ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ರೀತಿಯ ದೊಡ್ಡ ಜಾಲ, ಷಡ್ಯಂತ್ರ, ಕುತಂತ್ರ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನಿಜವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲ, ಸುಳ್ಳೋದು, ಬೋಗಸ್ ಅದು. ಅವರು ನಿಜವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಇದ್ದರೆ ಬುರ್ಕಾ ಯಾಕೆ ಹಾಕಿಸ್ತೀರಿ, ಗೋಮಾಂಸ ಯಾಕೆ ತಿನ್ನಿಸ್ತೀರಿ, ಮತ್ತು ಹೆಸರು ಬದಲಾವಣೆ ಯಾಕೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅಶೋಕ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಿ? ನಿಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಇದ್ದರೆ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾವೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೋಡೋಣ, ಹೆಸರು ಯಾಕೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಸೊ ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ವೈರಸ್, ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಇದು ದೇಶದ್ರೋಹಿ, ಇದು ಹಿಂದೂ ದ್ರೋಹಿ, ಇದು ಇಸ್ಲಾಮೀಕರಣಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಮಾರ್ಗ. ಇದು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹಿಂದೂ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಇದನ್ನು ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಪ್ರೀತಿ ಅಲ್ಲ ಇದು, ಮೋಸ, ಇದು ದಗ, ಇದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೆಸರು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದಂಥವರ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ 82% ಇದೆ. 82% ಮುಸ್ಲಿಮರು ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ, ಮೋಸ ಮಾಡಿ, ಬುರ್ಕಾ ಹಾಕಿಸಿ, ಗೋಮಾಂಸ ತಿನ್ನಿಸಿ, ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನೇನೋ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಆಧಾರ ಸಹಿತ ಇವತ್ತು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಣವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಇದು ನಾವು ತಡಿದೇ ಇದ್ರೆ ಇನ್ಯಾರು ತಡಿಬೇಕು? ನಾವು ಹಿಂದೂಗಳು, ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ರಕ್ಷಣೆ, ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಉಳಿಸ್ಬೇಕಾದ್ದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ರೀ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ 2009ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯ ಪುಸ್ತಕ ಮುದ್ರಣವನ್ನು ನಾವೇ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದು 2ನೇಯ ಮುದ್ರಣ. ಇದು 2009ರಲ್ಲಿ ಈ ಹೆಸರೇ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಲವ್ ಜಿಹಾದ್ ಹೆಸರೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾನು. ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಚಿತ್ರ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸಿದ್ದೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ. ಆವತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಲವ್ ಜಿಹಾದ್ ಅಂತನ್ನುವಂಥ ಹೇಳಿದರೆ ನಗ್ತಾ ಇದ್ರು, ಟೀಕೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಅವಮಾನ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಮುತಾಲಿಕ್ ಮದುವೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಲವ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ, ಇದಕ್ಕೊಂದು ಜಿಹಾದವನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವತ್ತಿನ ದಿನದಿಂದ ಅಪಮಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದನ್ನು ಇವತ್ತು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಕೂಡ ಹೇಳಬೇಕಾಯ್ತು ಲವ್ ಜಿಹಾದ್ ಇದೆ. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಲವ್ ಜಿಹಾದದ ಕೇಸ್ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಕೇರಳದಲ್ಲಿ 5 ಜನ ಲವ್ ಜಿಹಾದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಂಥವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು 3 ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಲವ್ ಜಿಹಾದ್ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೊನ್ನೆ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ, 2 ದಿನದ ಹಿಂದೆ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಲವ್ ಜಿಹಾದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಆದರೆ ಆ ಶಿಕ್ಷೆ ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಗಂಭೀರವಾಗಿದೆ ಅಂತನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳಿದೆ. ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಬೇಕಾದ್ದು ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತನ್ನುವಂಥ ಮಾನಸಿಕತೆ ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಗುಂಡಾಗಳಿಗೆ, ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಈ ಮಾನಸಿಕತೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಎದುರಿಸೋಗೋಸ್ಕರನೇ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಜಾಗೃತಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತೊಗೊಂಡಂಥದ್ದು.